ألفان وأطيان. عروسة النور تاج البدر يبرزها، نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر، زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يغرق في حسن وإسرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يغرق في حسن وإسرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل، تروي الجمال بألفان وأطيان. أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار. ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها، وتنتقي حبها من غير اختار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها، وتنتقي حبها من غير اختار. كل التباريك تجري هيا وبها، كل الدعاء لنا رحمن الباري، بأن يفيض عليك الله نعمته، ذرية تزدهي في كوننا الساري. كل التباريك تجري هيا وبها، كل الدعاء لنا رحمن الباري، بأن يفيض عليك الله نعمته، ذرية تزدهي في كوننا الساري. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل، تروي الجمال بألفان وأطيان. عروسة النور تاج البدر يبرزها، نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر، زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل، تروي الجمال بألفان وأطيان. أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار. ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها، وتنتقي حبها من غير اختار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها، وتنتقي حبها من غير اختار. كل التباريك تجري هيا وبها، كل الدعاء لنا رحمن الباري، بأن يفيض عليك الله نعمته، ذرية تزدهي في كوننا الساري. كل التباريك تجري هيا وبها، كل الدعاء لنا رحمن الباري، بأن يفيض عليك
ألفان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها، نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر، زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل، تروي الجمال بألفان وأطيار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل، تروي الجمال بألفان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها، نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر، زوج النقاء بتتويج وإبهار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يبرق في حسن وإصرار. كل القلوب تناهت في السنة فرحا، بالحسن يبرق في حسن وإصرار. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار. هذه هيا قد سرت للسعد في أمل، تروي الجمال بألفان وأطيار. أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بادعا على خير وإيثار. ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها، وتنتقي حبها من غير اختار. كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها، وتنتقي حبها من غير اختار. كل التبارك تجري هيا وبها، كل الدعاء إلى رحمن الباري، بأن يفيض عليك الله نعمته، ذرية تزدهي في كوننا الساري. كل التبارك تجري هيا وبها، كل الدعاء إلى رحمن الباري، بأن يفيض عليك الله نعمته، ذرية تزدهي في كوننا الساري. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saya terdengar? Terdengar Mas Afif. Oke, terima kasih Mas Doni.
Oke, mengingat waktu sudah lewat dari jam 7:30 ya, mungkin kita mulai saja pengajian kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan hidayatnya sehingga kita dapat berkumpul menghadiri pengajian yang dilaksanakan pada Minggu malam hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa dan membimbing kita atas izin Allah kembali ke jalan yang benar dan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai acara pengajian yang diselenggarakan bekerjasama antara Muslim Osaka dan Hajime Skincare WO, alangkah baiknya kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Fadlan. Kepada Saudara Fadlan, dipersilahkan. Oke, bismillah, suara saya terdengar. Terdengar, Mas. Oke, sip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya akan membacakan surah Ar-Rum ayat 20 sampai dengan ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran bagi Allah, bagi kamu yang berpikir. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Jazakallahu khairan, Mas Fadlan. Sebelum kita masuk ke sesi utama acara, pertama saya ingin menyampaikan selamat datang kepada narasumber kita, Pak Muhammad Maki Nahari. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Hajime WO dan juga Muslim Osaka atas penyelenggaraan dari acara pengajian kita pada malam hari ini. Dan tentu saja saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pengajian kita malam ini. Kemudian mari kita lanjut ke tahapan acara berikutnya. Kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama akan diberikan oleh pihak Hajime WO kepada pihak yang bersangkutan. Kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dari Muslim Osaka
teruntuk kepada ketuanya yaitu Mas Doni dan jajaran pengurus dari Muslim Osaka, kemudian kepada narasumber kita Bapak Makinahari yang alhamdulillah sudah bergabung pada malam hari ini, dan juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini untuk sama-sama mendengarkan kajian terkait dengan ilmu ya tentang seluk-beluk menikah di Jepang. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sally Septiani Dewi. Saya adalah founder dari perusahaan Hajime Skincare and Herb. Di sini sebagai salah satu cabang usahanya membawahi Hajime Wedding Organizer yang berlokasi di Osaka, Jepang. Sebelumnya saya ingin menjelaskan latar belakang secara singkat mengapa kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan yang kami dan juga bersama dari Muslim Osaka adakan, karena memang kami selaku penyelenggara di wedding organizer khususnya di daerah Osaka ya gitu, beberapa kali kami menangani membantu ya pernikahan dari beberapa diaspora Indonesia. Dan ternyata semakin banyak ya diaspora Indonesia yang menikah di Jepang gitu, karena memang sekarang sudah ada ya dari pihak KJRI Osaka itu memberikan kemudahan untuk para diaspora untuk bisa menikah di Jepang gitu ya, dan mendapatkan buku nikah gitu. Jadi alhamdulillah jadi banyak sekali diaspora Indonesia yang sudah yang memiliki keinginan untuk menikah di Jepang. Tapi ternyata juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami tentang proses dan bagaimana sih cara menikah di Jepang gitu, karena masih banyak sekali yang awam terkait dengan proses ini. Dan juga penting sekali ini untuk disampaikan kepada para diaspora Indonesia yang memang memiliki keinginan atau memang nanti punya niat untuk menikah di Jepang. Jadi mudah-mudahan acara ini bisa memberikan ilmu kepada para single belah yang hadir pada malam hari ini maupun yang nanti menonton rekaman tayangan ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya, saya selaku dari pihak Hajime Wedding Organizer sekali lagi mengucapkan terima kasih. Silakan mengikuti kegiatan ini sampai akhir sehingga mendapatkan manfaat dari kegiatan ini, dan jangan lupa disebar kepada teman-temannya yang mudah-mudahan yang mungkin membutuhkan informasi ini. Mungkin sekian sambutan dari saya. Sekali lagi mohon maaf lahir batin dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan lagi kepada Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Teh Sally dari Hajime Wedding Organizer atas sambutannya. Kemudian kita dengarkan juga sambutan dari pihak Muslim Osaka kepada Mas Doni Ramadan. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam pengajian hari ini yang insya Allah akan mengangkat topik mengenai seluk-beluk cara menikah di Jepang. Dan tema ini kami rasa sangat relevan untuk kita pahami bersama, khususnya bagi kita yang tinggal di Jepang, yang mungkin di antara kita ada yang memiliki keinginan untuk menikah di Jepang atau sekedar menambah wawasan tentang cara menikah di Jepang. Tentunya cara menikah di Jepang memiliki perbedaan dengan cara menikah di Indonesia, sehingga memerlukan pemahaman tentang persiapan serta prosedur administratifnya. Oleh karena itu, tujuan dari pengajian kali ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang proses pernikahan di Jepang, yang tidak hanya memenuhi persyaratan pernikahan secara ajaran Islam, tetapi juga memenuhi persyaratan administrasi negara, sehingga pernikahannya diakui secara hukum oleh negara. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pemateri kita pada pengajian kali ini, Bapak Muhammad Maki Nahari dari KJRI Osaka, Jepang, yang telah meluangkan waktu beliau untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan nanti dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Hajime Skincare and Herb, selaku partner kami, kepada Mbak Sally beserta jajarannya, yang banyak berkontribusi untuk mempersiapkan acara ini. Tak lupa tentunya kami juga berterima kasih kepada semua hadirin yang telah hadir dan berpartisipasi dalam pengajian hari ini. Kami berharap acara pengajian ini dapat memberikan pencerahan dan bimbingan bagi kita semua, terutama dalam memahami proses pernikahan di Jepang. Mari kita dengarkan dengan seksama dan manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan berdiskusi. Akhir kata, semoga acara ini berjalan lancar dan membawa manfaat yang besar bagi kita semua.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Doni atas sambutannya. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke sesi utama pengajian kita hari ini. Topik pengajian malam ini seperti yang sudah disampaikan tadi, topiknya adalah seluk-beluk cara menikah di Jepang. Pengajian ini diselenggarakan atas kerjasama Muslim Osaka dan Hajime Wedding Organizer. Insya Allah pengajian kita hari ini akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Muhammad Makinahari. Mungkin saya menyampaikan sedikit soal kurikulum vitae dari Pak Muhammad Makinahari. Beliau saat ini adalah konsul protokol 2 dari KJRI Osaka. Beliau lahir di Garut tanggal 23 Agustus 1986. Sejak lama beliau sudah melalang buana di urusan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Dan saat ini beliau mungkin salah satu yang paling sering diurus ya Pak Maki ya, adalah terkait soal administrasi terkait pernikahan para diaspora di Indonesia ya. Dan mungkin kita akan mendengarkan lebih lengkapnya dari Pak Makinahari soal apa yang terkait seluk-beluk pernikahan di Jepang. Mungkin Pak Makinahari, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif, dan Pak Doni, Bu Seli, Saja Seli. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, ba'da kita manjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dan saya pribadi yang pertama menyampaikan terima kasih kepada Muslim Osaka dan juga Hajime Wedding Organizer yang melakukan kegiatan ini, dan kami menyambut gembira pengajian maupun pembahasan yang akan kita lakukan pada malam hari ini, karena ini pun juga membantu kami di KJRI dalam rangka mensosialisasikan salah satu layanan yang ada di KJRI Osaka, yaitu pencatatan pernikahan perkawinan. Ini saya bisa langsung share screen atau share? Langsung saja ya? Bisa Pak. Oke. Mohon maaf ada noise ya, anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana yang disampaikan oleh panitia, insya Allah hari ini saya ingin menyampaikan terkait seluk-beluk pernikahan bagi warga negara Indonesia di Jepang. Yang pertama, perkawinan menurut hukum Islam. Jadi dalam fikih munakahat disebutkan secara bahasa
pengertian nikah itu adalah az-zawaj atau az-ziwaj wad-dhamu wal jam'u wal wat'u. Zawaj atau ziwaj maknanya secara bahasa itu mencampuri, menggauli, mengawini, ataupun disebutkan juga menaburkan benih. Kemudian kalau ad-dhammu adalah dhamma yadummu, asal katanya yaitu menggenggam, mengumpulkan atau menyatukan. Bisa juga disebutkan al-jam'u. Al-jam'u itu mengumpulkan atau menghimpun. Jami al-jima'u. Kemudian al-wat'u. Watiyayat wat'an. Jadi wal-wat'u ini banyak sekali artinya. Salah satunya adalah berjalan di atas, atau juga menghubungkan, atau juga menggauli. Sedangkan secara istilah, saya mengambil dari salah satu kitab fikih, namun dari secara substansi hampir mirip, yaitu aqdun yatadammanu ibahatta wat'in bilafzi inkahin au nahwi, yaitu akad yang mengandung kebolehan menggauli, yang akad itu dilaksanakan dengan menggunakan lafaz nikah atau yang semacam itu. Ini tadi definisi perkawinan ya, sudah disebutkan. Kemudian beberapa dalil terkait perkawinan. Yang pertama tadi salah satunya sudah disampaikan, dibacakan oleh Qori pada pembukaan ayat yang begitu masyhur, surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian nih ada surat An-Nur ayat 32. Ini perintah untuk menikah ya. Salah satu ayat yang isinya adalah perintah untuk menikah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi dalam surat An-Nur ini ada perintah untuk mengawinkan, dan kawinkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kalian dan orang-orang saleh dari hamba sahaya kalian. Wassalihin di sini selain orang-orang saleh juga dimaknai orang-orang yang layak ya, orang yang sudah layak untuk menikah, min ibadikum, dari hamba-hamba sahaya. Ini ayat ini turun pada waktu perbudakan itu masih ada. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah. Kalaulah mereka itu kondisinya fuqara, miskin ya, fakir, maka Allah lah yang akan mengkayakan mereka. Allah akan yang melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, dan Allah itu maha luas pemberian dan maha mengetahui. Kemudian ada hadis Nabi yang juga masyhur ya, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku maka ia bukan umatku. Hadis ini dalam beberapa riwayat lain, beberapa lafaz lain, asbabul wurudnya adalah adanya perlombaan ya, para sahabat berlomba-lomba untuk ibadah gitu ya. Ada yang bahkan sampai tidak menikah karena ingin fokus ibadah. Sampai kemudian Nabi SAW mendengar hal tersebut dan beliau bersabda, "Anakumu wa anam." Saya tiap malam mendirikan sholat wa anam, tapi saya juga tidur. Wa asum wa uftiru. Aku saum dan juga aku berbuka. Dan saya juga beribadah dan saya juga menikah, kata Nabi SAW. Kemudian dilanjutkan dengan nikah sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, ini rukun dan syarat perkawinan menurut jumhur ulama. Saya mengambil dari mazhab Syafi'i ya, yang kemudian juga diadopsi dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pertama ada 5 ya, calon suami, calon istri, ada wali, 2 saksi, rukunnya, dan juga syarat ijab qabul. Kemudian syaratnya adalah ya, calon suami itu muslim atas kehendak sendiri, bukan mahram dan tidak sedang berihram.
Kemudian juga sama, calon istri itu adalah muslimah atas kehendak sendiri, tidak sedang berihram, tidak memiliki suami, atau tidak sedang terikat khitbah atau peminangan ya dengan laki-laki yang lain, dan juga tidak dalam masa iddah. Nah, ini walinya adalah laki-laki yang merdeka, muslim, balik, berakal sehat, adil, dan sedang tidak berihram. Kemudian dua saksi sama, muslim, balik, berakal sehat, adil, dan hadir langsung menyaksikan akad nikah. Yang terakhir, sigat ijab kabul, yaitu akad nikah tadi ijab kabulnya menggunakan ada kata nikah atau kawin. Ya. Kalau bahasa Arab biasanya ankah tuka, wazawaj tuka, misalnya saya nikahkan atau saya kawinkan, atau semacamnya. Yang kemudian bahasa itu dapat dipahami maknanya oleh pihak-pihak terkait, yaitu calon suami, calon istri, wali, dan dua orang saksi. Dan beberapa pendapat juga yang memasukkan mahar ke dalam syarat pernikahan tersebut. Kemudian dalam hukum Indonesia, ini perkawinan ini merupakan bagian dari hukum sipil yang berlaku di Indonesia. Dan juga berkaitan dengan hukum-hukum lain. Pertama, perkawinan, ini saya memakai bahasa perkawinan sesuai dengan yang ada dalam undang-undang. Di kata yang disebutkan adalah perkawinan. Perkawinan itu merupakan salah satu peristiwa penting yang wajib dicatatkan oleh warga negara Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Itu terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Dan khusus di luar negeri, penyelenggara urusan administrasi kependudukan bagi WNI di luar wilayah NKRI dilaksanakan oleh Perwakilan Republik Indonesia. Ini terdapat dalam pasal 8 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang 23 2006. Perwakilan RI ini adalah KBRI atau KJRI. Kemudian dari sisi hukum agama, bahwa perkawinan adalah sah. Nah ini, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Jadi hukum administrasi negara di Indonesia juga mengadopsi hukum agama dalam pelaksanaan perkawinan. Kemudian perkawinan adalah juga merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan dampak hukum lain. Seperti bisa ada kemungkinan perceraian, rujuk, dan juga pewarisan. Jadi ada dampak hukum perdata lain dari perkawinan ini. Nah ini tujuan pencatatan perkawinan. Saya disebutkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 bahwa perkawinan baik di dalam maupun di luar negeri harus dicatatkan oleh otoritas terkait. Nah, ini tujuan-tujuan pencatatan perkawinannya dapat dilihat ya. Yang utama tentu administrasi, tertib administrasi. Yang kedua tadi adanya jaminan memperoleh hak-hak tertentu dalam pelayanan sipil yang lain, seperti membuat KTP, kartu keluarga, dan lain-lain, akte kelahiran, dan lain-lain. Dan yang paling penting sebetulnya adalah kepastian terhadap status hukum suami, istri, maupun anak. Selanjutnya, terkait pencatatan perkawinan di luar negeri, ini dapat kami sampaikan bahwa tadi pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah. Bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara tersebut. Di mana perkawinan itu dilangsungkan ya. Jadi di Jepang ya sah secara hukum di Jepang maupun dan tidak melanggar ketentuan undang-undang ini. Maksudnya tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ini ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 56 ayat 1. Ini Undang-Undang tentang perkawinan, Undang 174.
Khusus bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam melaksanakan perkawinan di luar negeri sebagaimana dimaksud dicatat oleh PPN, yaitu pegawai pencatat nikah, menurut peraturan perundangan yang berlaku. Gitu. Nah, untuk di luar negeri ini ada keputusan bersama Menteri Luar Negeri dan Menteri Agama yang memberikan kewenangan kepada kepala perwakilan, dalam hal ini duta besar ataupun konsul jenderal, untuk menunjuk pegawai pencatat nikah dari pelaksana fungsi konsuler, gitu ya. Jadi dari pegawai dari diplomat yang ada, pejabat fungsional diplomat yang ada di perwakilan tersebut. Kemudian yang nomor 3, maaf, WNI yang tadi sudah disinggung ya, yang tinggal di luar negeri wajib melaporkan peristiwa penting. Nah, peristiwa penting dalam Undang-Undang 23 tahun 2006 adalah salah satunya adalah perkawinan. Jadi perkawinan itu harus dilaporkan dan dicatatkan. Nah, nomor terakhir, telah dicatatkan perkawinan ini di luar negeri dicatatkan di instansi berwenang negara, audisi di Siakuso ya, dan perwakilan RI di luar negeri, serta dilaporkan kepada instansi pelaksana di Indonesia. Jadi kalau sudah dapat buku nikah, nanti ketika pulang di Indonesia dilaporkan kepada KUA, instansi pelaksana di Indonesia. Nah, ini pencatatan perkawinan di KJR. Urutan-urutannya secara ringkas kami buat seperti ini. Pertama, mempelai menyampaikan persyaratan dokumen secara langsung ke KJR Osaka sesuai yang tercantum di website. Jadi ada dokumen yang perlu diurus di dalam negeri dari tingkat desa sampai ke KUA. Ini dalam konteks pernikahan secara agama Islam ya. Sampai ke KUA, nanti di KUA itu akan menerbitkan namanya surat rekomendasi. Jadi isinya adalah rekomendasi menikah di tempat yang dituju. Misalnya kalau di Osaka, maka surat itu akan ditujukan ke KJRI Osaka. Ke KJRI Osaka. Nah, mengingat sekarang ini alhamdulillah kami di KJRI Osaka telah terhubung secara online dengan Kemenag dan seluruh KUA. Jadi ketika surat rekomendasi dari KUA itu terbit, selama ditujukan ke KJRI Osaka, maka dalam SIMKA itu Sistem Informasi Manajemen Nikah, KJRI akan langsung muncul. Misalkan si Fulan dan Fulanah akan menikah. Nah, ketika KUA di Indonesia itu menerbitkan, nomornya diinput ke SIMKA, nanti akan langsung muncul di SIMKA KJRI Osaka. Nah, kemudian setelah KJRI menerima dokumen, melakukan pemeriksaan dokumen, KJRI menerbitkan surat pengantar pencatatan nikah ke Siakuso atau Kuyakuso. Acknowledgement letter for marriage, itu istilahnya lagi. Dan selanjutnya mempelai melakukan pencatatan sipil di Siakuso dan akta atau surat pencatatan nikahnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk diserahkan ke KJRI Osaka. Kemudian KJRI Osaka melakukan verifikasi dokumen dan melengkapi data di SIMKA serta menetapkan nanti kapan nih mau ijab kabul. Ya, dan terakhirnya tentu proses ijab kabul dan penyerahan buku kutipan akta nikah atau lebih dikenal dengan buku nikah. Sebetulnya dalam proses ini, rangkaian ini, urutan ini sejatinya belum ideal. Yang ideal itu sebetulnya adalah antara nomor 3 dan nomor 5 itu ditukar gitu ya. Jadi menikah dulu di KJRI, diberikan buku nikah, kemudian diberikan pengantar ke Siakuso. Jadi di KJRI dulu, baru di Siakuso. Namun demikian, sejak proses pencatatan pernikahan atau perkawinan kembali dihidupkan di KJRI bulan Juni tahun kemarin, kami juga menyeragamkan prosedur dengan KBRI Tokyo. Untuk ke Siakuso dulu. Yang kedua, alasannya adalah
Di Jepang ini di Osaka lah yang kami hadapi sehari-hari, banyak sekali kasus dulu. Jadi setelah menikah, misalkan menikah secara Islam, dimanapun itu, di KJRI ataupun di tempat lain, mempelai atau pasangan suami istri ini tidak melakukan pencatatan sipil di Siakuso, lupa atau apa, gitu. Dan baru kemudian mau mencatatkan sipil ketika anaknya sudah lahir. Mereka punya anak, sudah lahir ya Siakuso nanya, kapan mereka nikah? Oh sudah, misalkan di KJRI, ini buku nikahnya. Nah, sedangkan yang dihitung oleh di Siakuso di sini adalah pencatatan yang mereka keluarkan. Jadi setelah nikah di KJRI ataupun dimanapun, misalkan ya harusnya langsung ke Siakuso. Sehingga banyak eh, apa anak-anak yang ketika lahir orang tuanya belum memiliki sertifikat atau akta nikah dari Siakuso, sehingga ketika mengurus akta kelahiran itu disebutkan sebagai anak seorang ibu, bapaknya tidak dicantumkan. Nah ini eh, pada belajar di beberapa kasus tersebut, kemudian kita untuk saat ini kita balik prosesnya, WNI-nya kami minta ke Siakuso dulu, baru juga ke KJRI. Mungkin setelah ada evaluasi lebih lanjut, kita nanti akan coba untuk diubah urutannya ke yang lebih lebih ideal. Kemudian bagaimana kalau pencatatan perkawinan atau pernikahan yang tidak dilakukan di KJRI? Sebetulnya hampir sama prosesnya. Seperti ini, hanya bedanya KJRI tidak memberikan buku kutipan akta nikah. Jadi calon mempelai menyerahkan semua dokumen, KJRI menerbitkan surat pengantar pernikahan ke Siakuso, mempelainya juga nikah di Siakuso, dan kemudian akta nikah dan lain-lain diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diserahkan ke KJRI, dan KJRI kemudian menerbitkan surat bukti pencatatan perkawinan di luar negeri. Jadi bentuknya bukan dalam buku nikah. Ini juga berlaku untuk pernikahan-pernikahan yang bagi rekan-rekan yang memeluk agama selain Islam. Nah ini beberapa permasalahan pernikahan yang kami jumpai ya selama kami bertugas di KJRI Osaka. Ini beberapa laporan yang pernah kami terima baik lewat telepon maupun email. Yang pertama, perkawinan siri tidak tercatat. Tadi disebutkan seperti dibahas, ketika itu tidak dicatatkan secara resmi dan secara agama, nikah dimanapun, kemudian tidak tercatat ya. Kalau tadi dapat buku nikah tapi tidak ke Siakuso itu masih mending, di Indonesia masih bisa dicatatkan perkawinan. Tapi ketika tidak dicatat, sudah tidak dicatatkan secara hukum negara asal itu Indonesia dan juga hukum negara setempat, nah ini menjadi berat. Ada beberapa kasus yang kami tangani, ada yang sudah hamil 7 bulan baru dia mengurus pencatatan perkawinannya. Ada juga yang anaknya sudah lahir, ketika tadi ke Siakuso membuat akta kelahiran, ditanya pencatatan perkawinannya. Karena tidak menunjukkan, maka dikeluarkanlah aktanya itu anak seorang ibu, gitu ya. Bapaknya tidak disebutkan, sehingga mempelai itu harus mengurus surat pengakuan anak, gitu. Gitu. Yang kedua, permasalahan yang dijumpai juga adalah perkawinan beda agama. Kalau di Jepang ini kan beda agama tidak masalah. Sedangkan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, perkawinan itu adalah harus dengan kedua mempelai itu harus memiliki agama yang menganut agama yang sama. Nah ini menjadi permasalahan karena ada di Indonesia pun ya ada yang kebijakan ini ada instansi pencatatan sipil maupun KUA yang tidak memberikan rekomendasi. Untuk menikah di sini kan harus membuat rekomendasi di Indonesia. Ketika ketahuan pasangannya beda agama,
Amerika tidak mengeluarkan surat rekomendasi untuk menikah. Sehingga KJRI pun tidak bisa membuat surat pengantar ke pihak Islam. Nah, ini terlunta-lunta seperti itu. Sehingga yang kami sampaikan adalah selalu kami sarankan agar perkawinan itu dilakukan dalam agama yang sama seperti itu. Untuk dalam konteks hukum administrasi negara terpenuhi. Kemudian yang masuk juga laporan kami adalah permasalahan ekonomi. Itu sudah umum tidak hanya di Jepang, juga di tempat lain, dan juga kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau ini kalau di Indonesia seperti ini prosedurnya agak lebih rumit ya, karena harus mengikuti bimbingan perkawinan dan lain-lain. Jadi seperti ini. Kalau pasangannya orang asing, maka harus mendapatkan izin dari negara setempat. Sama kalau yang menikah di Jepang pun harus ada, kalau di sini kan ada surat single ya, dan tidak ada halangan untuk menikah. Harus mendapatkan izin dari instansi negara terkait. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih mendalam kita bahas dalam diskusi. Yang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Makinah Hari atas informasi dan konten yang telah Bapak berikan pada malam ini. Benar-benar membuka pengetahuan baru, terutama bagi para diaspora yang ada di Jepang terkait bagaimana sih pelaksanaan pernikahan yang sesuai dengan hukum tata cara Indonesia, terutama di Jepang. Mungkin saat ini kita langsung masuk ke sesi tanya jawab kepada jamaah sekalian. Bagi yang ingin memberikan pertanyaan kepada Pak Makinah Hari, mungkin bisa raise hand, atau kalau misalnya tidak bisa membuka mic-nya, bisa juga lewat kolom komentar. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kami berikan sesi untuk tanya jawab. Oke, Mas Rafli Adia Pujangga, silakan Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin Pak Maki dan Mas Alif izin bertanya mengenai pencatatan perkawinan di diaspora yang ada di Jepang khususnya ya. Ini sebenarnya untuk menambah wawasan saya, mengingat saat ini tinggal di Jepang dan banyak teman-teman juga yang sepertinya memerlukan informasi yang saat ini kita gali dari Pak Maki. Yang pertama ini Pak, untuk KJRI menerbitkan pengantar pencatatan nikah sipil di Syakuso. Pada kasus teman saya, kebetulan mempelainya ini tinggalnya di beda prefektur. Yang satu di Hiroshima, yang satu lagi di Osaka. Sedangkan untuk pencatatan di Syakusonya ini, apakah harus tinggal yang satu prefektur atau bagaimana? Terima kasih. Terima kasih Mas Rafli. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Maki. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama perlu kami sampaikan bahwa yang menjadi kewenangan KJRI adalah menerbitkan surat pengantarnya ya, tunjangan perkawinan. Masalah nanti mempelai mau menikah di mana itu silahkan, selama pihak khususnya mengizinkan. Jadi misalkan satu tadi di Hiroshima, satu di Osaka, menikahnya mau di mana? Kan karena surat pengantar itu tidak disebutkan kepada siapanya. Isinya kan hanya bahwa berdasarkan dokumen yang diberikan, maka pemerintah Indonesia atau perwakilan RI dan menikah di Osaka memberikan izin
kepada WNI ini untuk menikah kan seperti itu. Jadi kalaupun nanti mau nikahnya di Siakuso, Osaka, silahkan di Osaka, mau di Hiroshima, silahkan di Hiroshima. Mungkin kalau kami boleh saran, itu nanti di Siakuso mana menikah itu dipilih berdasarkan rencana nanti mau tinggal di mana setelah menikah. Apakah misalkan tadi suaminya yang ikut istri, lokasinya atau istri ikut suami. Kemarin juga ada yang menikah, yang satu di Gifu, Gifu itu sebenarnya wilayah dari Tokyo ya. Kemudian yang satu di Nara. Ya. Jadi pertanyaan sama, ya kami menyampaikan hal yang sama. Silahkan dimanapun, namun kalau kami boleh saran, di tempat yang memang nanti rencana akan tinggal gitu. Demikian Mas Raffi. Baik Pak, terima kasih banyak. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Rafli. Dan di kolom komentar sudah ada beberapa pertanyaan Pak Maki. Saya mulai dari yang pertama, dari Mbak Dewi ya. Assalamualaikum Pak Maki, terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya Bapak, kalau terlanjur nikah siri, bagaimana mengurus akta pernikahannya secara sipil dan baik diurus kapan Pak? Soalnya tadi dengar ada kasus yang bahkan sudah hamil baru diurus. Dan yang kedua, kalau wali tidak bisa hadir ke Jepang, apakah saat nikah di Jepangnya harus hadir via Zoom misalnya? Mungkin bisa langsung ditanggapi Pak. Mohon izin, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Dewi. Hal yang pertama, kalau terlanjur nikah siri, jadi kalau ini kita berbicara pernikahan secara Islam ya. Kalau sudah nikah siri, terlanjur hamil, punya anak, maka sebisa mungkin kalau masih hamil ini sebelum lahir dibuatkan pencatatan perkawinannya ke Siakuso. Jadi saya sebutkan ada beberapa kasus, ini agak lumayan banyak yang seperti ini. Dan ada juga tadi yang sudah hamil 7 bulan baru ngontak KJRI. Jadi dia sudah nikah siri 3 tahun. Ya karena itu belum Allah berikan anak gitu ya, belum dikarenakan anak, jadi mungkin santai aja. Itu tidak mengurus dokumen. Ketika kemudian hamil, ketika usia 7 bulan, barulah terpikir dan juga mungkin ada hal personal lain ya, ada alasan lain untuk mengurus. Itu alhamdulillah ya bisa keburu gitu untuk melakukan pencatatan perkawinan di Siakuso. Jadi sebelum anaknya lahir sudah dicatatkan secara fisik. Dan KJRI pun bisa menerbitkan tadi surat bukti pencatatan perkawinan. Namun apabila tadi di kasus lain ada yang anaknya sudah lahir, dia sudah menikah setahun lebih, anaknya sudah lahir, dan jika anaknya berusia sekitar 2 bulan mau mengurus akta ke Siakuso, ditanya kan tidak punya akta nikah. Gitu, baik di Siakuso maupun akta nikah yang diberikan oleh KJRI dalam hal ini buku nikah. Maka yang dilakukan adalah kan ini sudah terlanjur lahir ya, jadi silahkan untuk tetap diurus akta kelahirannya ke Siakuso, nanti akan ditulis sebagai anak dari seorang ibu. Jadi ibunya itu yang ditulis. Di kasus yang kami tangani ya, ibunya sama seperti di Indonesia, anak yang lahir bukan dari perkawinan yang tercatat resmi adalah anak seorang ibu. Kemudian ya langsung juga mengurus pencatatan perkawinannya. Jadi memang akta nikahnya itu akan terbit belakangan setelah akta lahir ya. Setelah itu kemudian mengurus ada namanya surat pengakuan ya. Kalau di Osaka itu ada pengakuan anak. Jadi nanti di akta kelahiran anaknya yang telah lahir dulu itu akan ditambahkan seperti catatan pinggir ya, bahwa pada tanggal sekian ada pengakuan anak si A gitu ya. Nah ini sudah terjadi beberapa, bahkan salah satunya adalah pernikahan antara WNI, ibu istrinya seorang WNI, suaminya adalah warga negara Vietnam.
Kemudian ya balik lagi ke KJRI dan nanti akan kita terbitkan bukti pencatatan ini. Untuk akte kelahiran anaknya, jadi setelah terbit dari Siakuso juga silahkan datang KJRI untuk meminta SKL, surat keterangan lahir. Kita akan terbitkan surat keterangan lahir itu apa adanya. Artinya karena dari Siakusonya adalah anak seorang ibu, maka dalam surat keterangan lahir pun kita hanya akan menuliskan nama ibunya. Ketika tadi sudah diurus ke Siakuso untuk surat pengakuan anak itu, bisa datang lagi ke KJRI dan kami akan tambahkan catatan pinggir ya di surat keterangan lahir ini bahwa berdasarkan surat pengakuan nomor sekian tanggal sekian dari misalkan balai kota mana, Siakuso Osaka atau mana, bahwa ayah dari bayi Rosama ini bernama misalkan ayahnya adalah Fulan, warga negara tadi Vietnam, misalkan. Ada juga yang dua-duanya Indonesia, warga negara Indonesia. Seperti itu. Jadi yang penting dari kami selaku Kementerian adalah itu tercatat. Kemudian pertanyaan nomor 2 ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan ke kami. Kalau wali tidak bisa hadir, apakah bisa Zoom? Kalau hadir, walinya tidak bisa datang ke mana? Ke Jepang misalkan, ke KJRI untuk menikahkan. Apakah hadir via Zoom? Ya, silahkan hadir via Zoom, tetapi dia tidak bisa menikahkan. Jadi walinya itu harus diwakilkan. Jadi dalam urutan wali itu kan ada wali abad, wali akrab atau wali abad ya. Ada wali dekat atau wali jauh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau wali akrab tidak bisa datang, maka akan kalau ada dilimpahkan kepada urutan setelahnya. Misalkan ayah itu datang, apakah kakeknya bisa datang atau saudara laki-laki yang bisa datang seperti itu ya. Atau nanti ke yang abad, yang jauh, klaster yang jauh, misal paman dari ayah atau sepupu dari ayah seperti itu. Ada yang bisa datang nggak? Kalau tidak ada maka diwakilkan gitu, kepada kalau di peraturan Menteri Agama nomor 20 itu wakil wali atau mewakilkan wali itu yang pertama kepada pejabat atau pegawai pencatat nikah, kepada PPN atau kepada penghulu yang ditunjuk atau kepada orang lain yang dianggap mampu. Jadi silahkan diwakilkan. Ini pembahasan wali ini memang sebetulnya ya dari 4 mazhab ini, 4 mazhab fikih dalam Islam dari mulai Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah sampai Hanabilah atau Hambali itu secara umum pendapatnya sama bahwa wali itu boleh diwakilkan. Sepanjang pengetahuan saya adalah tidak ada dari keempat mazhab ini yang melarang pewakilan wali, ya. Karena kan banyak juga orang yang bilang, oh tidak sah nih, karena tidak dinikahkan oleh walinya, gitu, karena bapaknya tidak datang. Yang tidak sah itu adalah ketika nikahnya tidak ada wali, itu yang tidak sah. Sudah jelas ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah disebutkan la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Betul, berarti kalau tidak ada wali, nikahnya tidak sah. Gitu. Tapi ketika walinya adalah diwakilkan. Wali itu ya boleh diwakilkan. Dalam tiap akad, dalam muamalah yang sifatnya akad, itu pihak-pihak yang berakad itu boleh diwakilkan. Dalam pernikahan ini, yang berakad adalah wali dan calon suami. Kedua-duanya boleh diwakilkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau wali nasab, yang utama itu wali nasab ya, yang dari garis keturunan. Karena alasan syar'i tidak bisa hadir, uzur syar'i. Uzur syar'i itu salah satunya adalah jarak yang jauh. Berapa jarak yang jauh? Jarak yang jauh itu diukur dari masafatul qasri. Jarak yang kita diperlukan untuk
mengkosor salat ya. Dua marhalatain ya. Dua marhalah itu ada yang bilang 80 km, 90 km dan ini Indonesia Jepang kan udah lebih dari itu. Jadi sebenarnya sudah boleh untuk mewakilkan wali. Jangan khawatir untuk ya kalau tidak ada silahkan diurus. Kalau wali tidak bisa hadir, maka ketika mengurus surat di Indonesia, wali nasab, misalnya ayah kandung, membuat surat taukil wali, surat kuasa untuk mewakilkan. Jadi ada namanya taukil wali bil kitabah, ditulis. Itu diurus ke KUA, nanti diketahui oleh kepala KUA. Nah itu dokumen yang akan kami jadikan pegangan untuk kemudian misalkan dari PPN Kajari Osaka menjadi wakil wali. Diurus KUA, surat wakil walinya dengan 2 saksi, ditandatangan di atas materai, dan diketahui oleh kepala KUA. Kepala KUA turut menandatangan. Itu dari ini ya, sesuai dan masyarakat ini yang juga diadopsi dalam kompilasi hukum Islam yang terkait wali ini, dan juga dalam peraturan Menteri Agama seperti itu. Kalau hadir via Zoom boleh, tapi tadi tetap yang menikahkan adalah yang wakil wali seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Maki. Selanjutnya ada pertanyaan dari saudari Aisyah, lalu Mas Ihsan juga sudah raise hand. Sebelumnya akan saya bacakan juga pertanyaan Mbak Aisyah dulu ya, lalu kemudian silakan Mas Ihsan untuk berikan pertanyaan. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada para jamaah bahwa insya Allah di akhir acara akan ada door prize menarik dari pihak Hajime Wedding Organizer kepada 3 penanya dengan pertanyaan yang paling menarik. Nanti akan saya serahkan ke Pak Maki mungkin, Pak. Kira-kira penanya yang paling menarik dan cocok untuk dapat door prize yang mana? Mungkin saya akan serahkan ke Pak Maki. Kira-kira enaknya seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaannya Mbak Aisyah. Bismillah, izin bertanya Pak. Kalau menikah dengan orang asing yang bukan orang Jepang juga prosedurnya samakah Pak? Terima kasih sebelumnya. Prosedurnya sama. Tadi orang asing selain orang Jepang hitungannya sama WNA. Jadi yang kami sudah pernah menikahkan juga ada WNI yang menikah dengan warga negara Tiongkok, itu sama. Jadi warga negara asing tersebut harus mendapatkan izin dari negaranya bahwa dia memang eligible untuk menikah. Secara dari sisi hukum negara asal itu bisa menikah. Termasuk tadi yang Vietnam tadi ya, yang kemudian anaknya dia sudah nikah siri lama, kemudian anaknya lahir di luar, sama. Nah, kemudian, ini juga ada sekalian menyambung ya dengan negara asing lain. Ada juga permintaan perkawinan, pernikahan untuk istri kedua gitu ya. Jadi, ada WNI dari WNI dari Indonesia akan menikah dengan pria asal Timur Tengah yang dia sudah memiliki istri di negaranya. Maka bagaimana juga diberikan kepada WNI kalau pada WNI kan harus ada izin ya, ada izin dari istri pertama yang disahkan misalnya oleh Pengadilan Agama. Nah untuk WNA pun sama, ketika sifatnya itu poligami atau untuk menikah kedua kalinya, selain izin dari negaranya juga disertakan kebolehan ya, izin dari pengadilan setempat bahwa yang bersangkutan boleh menikah lagi. Dan surat itu dilegalisasi. Nah, kemudian ya seperti itu, hampir sama lah dengan Jepang ya. Baik, terima kasih banyak Pak Makinahari. Selanjutnya silakan untuk Mas Ihsan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Afif atas kesempatannya. Saya ingin bertanya sama Pak Maki atau mungkin maaf Pak, tadi mungkin Bapak sudah menjelaskan, tapi saya mungkin kurang nangkap juga. Untuk pernikahan, misalkan kita dengan orang Jepang yang berbeda agama. Nah, kan
KJRI itu tadi dijelaskan bahwa KJRI kemungkinan tidak bisa mengeluarkan surat rekomendasi. Nah, itu tuh kalau untuk imbasnya ke pernikahan itu adalah pernikahan kita tidak legal secara hukum Indonesia, tapi masih bisa tercatat di secara hukum Jepang, atau memang dari kedua negara ini tidak bisa, jadi nggak bisa legal pernikahannya, Pak? Siap. Sudah Pak Izan, satu aja ya. Terkait beda agama ini, yang pertama, rezimnya memang kita ini adalah pernikahan satu agama. Pernikahan dan agama yang sama. Tadi yang saya paparkan, ada yang saya sampaikan, ada kasus WNI dengan WNI mau menikah, tapi beda agama. Dia meminta, jadi kami ini mengeluarkan surat berdasarkan juga dokumen yang keluar, yang diterbitkan oleh instansi pelaksana di Indonesia, catatan sipil. Jadi kasus itu seperti ini. Yang calon mempelai perempuannya dari Dukcapil setempat keluar, karena memang dia tidak berniat untuk melakukan pernikahan secara agama Islam ya. Keluar pendatannya, ininya apa, surat izinnya. Tapi dari daerah asal suaminya itu tidak diberikan. Karena ketahuan kalau ini perempuannya ini agamanya Islam, sedangkan lakinya ini agamanya saya lupa Buddha kalau nggak salah ya, nama Buddha. Ini tidak dikeluarkan. Nah, kalau dalam konteks ini salah satu tidak keluar, KJRI tidak bisa mengeluarkan. Kalau dalam konteks yang Jepang, sejauh ini memang belum ada ya yang dari. Jadi kalau misalkan salah satunya WNI, baik laki-laki atau perempuan, pasangannya kalau WNI Jepang, biasanya dari Dukcapil atau dari Kawadin itu tetap menerbitkan surat itu. Nah, kalau dari Indonesia terbitkan, ya akan terbitkan pengantarnya dengan pertimbangan agar perkawinan tetap tercatat secara hukum administrasi di negara setempat. Namun ketika nanti ke Indonesia kan ada, nanti kita menerbitkan bukti pencatatan perkawinan ya, itu biasanya akan ada kesulitan tuh dalam membuat satu keluarga dan lain-lain ketika agamanya beda. Kapil itu beda nih agamanya. Kalau di Jepang kan tidak ini ya, tidak memberikan keberatan catatan apa-apa gitu terkait agama, nikah aja gitu. Nah, seperti itu. Jadi selama ada surat izin yang keluar dari Indonesia, dan surat izin itu kan bisa menyebutkan nama pasangan. Misalkan si Fulan bin Fulan akan menikah dengan orang Jepang, namanya siapa gitu. Itu udah ada di suratnya. Selama surat itu ada ya kita sebutkan suratnya. Tapi memang kalau ada potensi misalkan perbedaan agama, selalu kami sarankan untuk disamakan agamanya. Untuk kemudahan dari mempelai itu sendiri. Ketika nanti misalkan harus ke Indonesia, mau membuat suatu keluarga dan lain-lain. Gitu Pak Ihsan. Semoga dapat menjawab. Terima kasih Pak Maki. Oh, boleh tambah satu lagi nggak? Silakan. Kalau saya sih nggak apa-apa. Silakan, tergantung Mas. Enggak, maksudnya kalau silakan untuk Mas Ihsan. anggaplah Fulan bin Fulan orang Indonesia akan menikah dengan wanita dari Jepang yang berbeda agama. Nah, untuk bukti bahwa agamanya sudah sama itu, kalau untuk orang dari luar negeri untuk bisa jadi surat atau dokumen yang bisa menjadi bukti bahwa agama mereka sudah sama, itu konkretnya apa ya Pak, kalau untuk yang bisa diterima oleh Indonesia? Mungkin surat keterangan aja Pak. Kan kalau di Jepang ini kan tidak ada di KTP ya, di Zerio kan nggak ada agama ya. Iya. Sebutkan. Mungkin bisa bentuknya surat pernyataan disahkan oleh kantor catatan sipil, misalnya agamanya Buddha ya, disahkan oleh tadi terkait di sini. Gitu. Kalau agamanya Muslim, sebetulnya untuk banyak kasus nih yang nikah Islam di KJRI, mereka pakai surat itu sertifikat masuk Islam itu keluar itu.
Orang Jepang nih masuk Islam syahadat di mana, di Mio, di Masjid Osaka atau Masjid Kobe, di mana, di Masjid Mihara, Hiroshima atau di Nagoya misalkan, itu dilampirkan, izinnya keluar, dikeluarkan baik oleh KUA maupun oleh bisa kelurahan seperti itu. Tapi kalau untuk yang agama lain, saya sebetulnya kurang paham ya di sini. Namun dari secara umum, yang penting ada dokumen resmi dari instansi terkait di sini atau disahkan oleh instansi terkait di sini yang menyatakan bahwa si A agamanya adalah ini. Oke, terima kasih banyak Pak. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak. Kemudian ada pertanyaan lagi nih di komentar dari Mbak Sally. Izin bertanya Pak dan mengkonfirmasi untuk menikah secara sipil, apakah tempatnya harus di KJRI Osaka? Karena berarti hanya bisa hari kerja, atau boleh penghulunya datang ke masjid atau tempat lain di hari libur agar bisa sekalian mengadakan resepsi misalnya. Kira-kira bagaimana Pak? Jadi dalam peraturan Menteri Agama pasal 16, 15 atau 16, saya lupa ya tepatnya, ya antara 15 dan 16, disebutkan bahwa akad nikah dilaksanakan di kantor urusan agama atau KUA di Indonesia atau di kantor perwakilan RI di luar negeri pada hari dan jam kerja. Tuh. Tapi kemudian di ketentuan berikutnya bahwa akad nikah itu boleh dilakukan di luar kantor KUA atau di luar kantor perwakilan atau di luar hari kerja selama itu atas persetujuan atau kesepakatan dari pegawai pencatat nikah. Di sebetulnya di luar pun boleh sebetulnya. Namun memang khusus di luar negeri ada pertimbangan hukum lain. Kalau dari Kementerian sendiri saya sudah pernah menanyakan. Dipersilahkan. Kami pun pernah menikahkan di luar KJRI. Di Japan Dakwah Center kami pernah menikahkan sampai 3 kali. Ya 3 kali kalau salah ya. Tiga kali. Kalau dari Kemenag itu mempersilahkan. Selama memang tersedia waktu petugasnya ya, pegawainya. Namun dari pandangan hukum lain, ada pandangan bahwa ketika di luar negeri, yurisdiksi perwakilan, yurisdiksi KBRI atau KJRI hanya ada di kantor KBRI atau KJRI. Gitu. Jadi maksudnya kita bisa mengeksersis hukum Indonesia itu di kantor perwakilan Republik Indonesia. Ketika di luar itu sudah wilayah negara hukum Jepang, di yurisdiksinya nggak dapat gitu ya, ini nggak dapat. Namun ini kalau ini yang memang di Pusatun sedang disinkronkan ya, dikoordinasikan ya, bagaimana sih baiknya. Namun ya kita juga menimbang maslahat dan mudaratnya. Kalau memang bisa ya, sampai saat ini kebijakannya masih di kantor ya. Namun kami pun tidak menutup kemungkinan untuk bisa pernikahan di luar. Selama misalnya sumber daya dan waktu ini, permasalahannya di KJRI ini adalah sumber daya dan waktu juga. Kadang weekend juga kami ada acara, tahu juga sumber dayanya. Makanya di saat ini di KJRI sudah ada penambahan penghulu ya, dengan adanya keputusan baru Pak Konjen telah menambah jumlah penghulu di antara staf, ya tinggal nanti pelan-pelan kita akan tingkatkan dari sisi capacity building. Jadi sebenarnya itu memungkinkan dari sisi aturan ya. Walaupun tadi ada pandangan hukum yang melihat bahwa kita mengeksersis hukum Indonesia itu hanya bisa di kantor perwakilan. Namun tadi kalau kita lihat maslahatnya, kalau di sisi Kemenag ya tidak keberatan, silahkan seperti itu. Selama tadi untuk kemaslahatan perkawinan itu tercatat.
Demikian. Baik, terima kasih Pak. Sudah ada 2 pertanyaan lagi nih, pertanyaan baru lagi nih Pak. Udah makin menarik sepertinya, makin semangat orang-orang untuk bertanya kayaknya. Dari Mas Didit, Assalamualaikum Pak Maki, izin bertanya mengenai berkas asli surat dari kelurahan yang diminta N1 sampai N4. Ada beberapa yang tidak bisa dipenuhi atau berbeda dengan yang menjadi standar kelurahan tersebut. Yang ada hanya N1 surat keterangan nikah, N4 surat persetujuan mempelai, N5 surat izin orang tua. Itu bagaimana ya? Ya, tidak masalah sebetulnya. Selama substansi surat itu ada. Jadi memang sekarang itu ada aturan baru juga ya. Seperti misalkan surat asal usul calon mempelai. Jadi di beberapa kelurahan itu sudah disatukan, ada surat keterangan atau surat pengantar menikah, isinya itu sudah langsung surat asal usul. Kan surat asal usul itu N2 ya kalau nggak salah. Itu misalkan bahwa benar si Fulan ini adalah anak kandung dari Bapak Anu, niknya berapa, tanggal lahir kapan, alamatnya di mana, pekerjaan apa, dan juga Ibu Anu, niknya berapa, tanggal lahirnya. Jadi orang tuanya siapa? Jadi tercatat itu asal usul ya. Jadi ketika sudah biasanya sekarang itu memang tidak banyak ya di kelurahan itu di satu surat itu sudah bisa mencakup secara substansi atau isi surat mencakup beberapa hal dan tidak masalah itu selama mencakup semuanya. Dan yang satu surat keterangan atau pengantar ya dari kelurahan ada juga surat apa asal usul ya. Nah, dan juga lagi ya lupa tuh. Nah itu biasanya kalau sudah tercakup ya nggak tidak masalah, silahkan aja dilanjut. Apalagi kalau untuk yang pernikahan agama Islam dari kelurahan kan harus ke KUA tuh. Nah ketika KUA sudah menerbitkan surat rekomendasi maka ya kami pun akan memproses itu. Eh, Tidak masalah begitu. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Lalu pertanyaan berikutnya, ini sehubungan dengan pertanyaannya Mbak Seli. Ini dari Mbak Ina ya. Apakah benar bagi WNI yang tinggal di bagian Kyushu setelah mendaftarkan pernikahan di KBRI Tokyo nanti diarahkan untuk menikah di KJRI Osaka? Silakan Pak. Nah, jadi untuk Kyushu itu sebetulnya wilayah kerja KBRI Tokyo, bukan KJRI Osaka. KJRI Osaka itu di 17 prefektur. Prefektur di wilayah Kansai, wilayah Chugoku, dan Shikoku. Serta satu prefektur di Hokuriku, yaitu Fukui. Jadi di 3 wilayah itu ada 16 prefektur kan, di Kansai, Chugoku, Shikoku, itu ada 16 prefektur ditambah satu prefektur Fukui yang ada di Hokuriku itu masuk wilayah KJRI. Kalau Kyushu itu sebetulnya di KBRI Tokyo. Jadi bakal tetap kalau Kyushu akan tetap diarahkan untuk pernikahannya di KBRI Tokyo. Mungkin kita masih ada sedikit waktu, mungkin pertanyaan terakhir. Apakah ada yang ingin tanya? Oh, dari Mbak Diana, izin bertanya, biasanya apa kesalahan WNI dalam menikah di Jepang? Mungkin dari kasus-kasus yang sudah biasa ditangani Pak Makinahari dan teman-teman di KJRI Osaka, mungkin apa ya kira-kira kesalahan WNI yang biasa terjadi dalam ketika menikah di Jepang, Pak? Kira-kira. Oke. Eh, Sama tadi jadi lupa untuk mencatatkan. Itu yang paling banyak tadi udah sampai melahirkan dan lain-lain. Yang kedua adalah ketika mengurus dokumen di Indonesia itu
tidak tepat ya. Misalkan seperti ini, sudah sampai KUA, oleh KUA surat rekomendasinya itu diarahkan ke KBRI Tokyo, tapi dia datang ke KJRI Osaka. Ketika kami cek di sistem, kok namanya tidak ada. Ada yang sampai marah-marah. Terus udah daftar nih. Gitu dicek ternyata, oh didaftarkannya ke KBRI Tokyo, sehingga di sistem kami tidak ada. Biasanya kami minta untuk di apa didaftar ulang ya, diminta diperbaiki suratnya. Kemudian yang kedua, kesalahan ini sebetulnya tidak ini ya, ini persepsi aja. Tetapi untuk penerbitan buku nikah ini kan bisa dibilang ya sekali seumur hidup ya. Banyak sekali yang ngasih foto itu asal-asal. Jadi ya kadang saya bilang, ini Mbak, Mas serius nggak nih mau nikah nih, gitu kan? Bukan harus ganteng, tapi yang proper gitu ya, ukurannya sama. Ada yang fotonya, ini soal hal yang sangat teknis kali, tidak seragam. Backgroundnya yang satu biru tua, satu biru muda, misalnya. Yang satu skalanya berapa? Jadi yang satu misalnya yang wajah perempuannya kepalanya besar gitu kan. Nah, sedangkan yang laki-laki fotonya diambil dari jauh sampai ke bawah dada, jadi kecil. Jadi kalau disandingkan tuh tidak tepat. Ya hal seperti itu yang ya sifatnya estetik ya. Selain tadi yang paling penting adalah masalah pencatatan. Kemudian yang terakhir juga kesalahan itu tadi masalah wali nih. Banyak juga yang kemudian sudah tahu orang tuanya nggak bisa datang, tapi tidak mengurus taukil wali. Nah ini penting. Padahal sejak awal sudah bertanya dan diingatkan apakah nanti yang biasanya petugas di loket bertanya apakah mau akad nikah secara Islam. Jadi oh ya oke, mau. Persyaratannya ini nih, terus ditanya apakah ada orang tua yang akan hadir gitu ya. Oh enggak, orang tua akan hadir ya. Jangan lupa untuk menyiapkan taukil wali. Begitupun kalau dia menghubungi ke nomor KJRI ya ke HP gitu. Tapi kadang itu tidak di diurus taukil walinya. Sedangkan kami pun di KJRI tidak bisa menikahkan tanpa adanya surat tadi taukil wali. Itu sih yang ada ya, yang sering itu kesalahan-kesalahan. Baik, terima kasih banyak Pak Maki atas tanggapan dan jawabannya. Alhamdulillah luar biasa ya. Banyak hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele, tapi patut untuk diperhatikan, terutama dalam hal penyelenggaraan pernikahan di Jepang ya, Pak Maki ya. Sebelum kita masuk ke mengumumkan siapa yang bakal dapat door prize-nya nih dari Hajime Wedding Organizer, mungkin dari pihak Hajime Wedding Organizer akan memberikan sedikit informasi terkait Hajime Wedding Organizer sendiri. Mungkin kepada Mbak Sally, saya persilahkan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Afif atas kesempatannya. Akan saya sedikit mungkin ya menjelaskan terkait dengan salah satu cabang bisnis usaha kami, yaitu Hajime Wedding Organizer. Saya izin share screen mungkin agar lebih jelas. Ya, jadi sebenarnya suaranya.
Ya, jadi Hajime Wedding Organizer ini didirikan di Osaka. Sebenarnya pada awalnya itu kami lebih ke penyediaan untuk treatment yang mau menikah dan juga make up wedding pada awalnya. Tetapi dari awalnya hanya treatment bridal gitu ya, sama make upin, akhirnya mereka banyak permintaan untuk sekaligus mengurus hal-hal yang lain terkait dengan pernikahan di Jepang. Nah, beberapa kali kami sudah menangani pernikahan klien-klien kami di Osaka ya, kebetulan beberapa kali di KJRI, kemudian beberapa kali di masjid gitu ya, di beberapa masjid di Osaka. Ya, alhamdulillah dari situ akhirnya banyak orang-orang yang meminta bantuan untuk dibantu pernikahannya dari segala hal gitu. Jadi nggak hanya pre-marriage beauty care aja sama bridal makeup sama pakaiannya, tetapi akhirnya kami membantu dari berbagai macam hal persiapannya. Karena kan memang sekarang makin banyak para single lillah gitu ya, diaspora Indonesia yang ingin menikah di Jepang gitu ya. Karena mungkin kalau pulang ke Indonesia waktunya gitu ya, karena kan nggak semua punya cuti, mungkin kemudian juga biayanya, segala halnya. Akhirnya banyak yang berpikir bagaimana agar menikah di Jepang itu lebih efektif dan efisien gitu, masalah waktu dan juga biaya. Akhirnya banyak yang meminta tolong kepada kami untuk dibuatkan planning terkait dengan penyelenggaraan pernikahan. Yang pada awalnya tadi saya sampaikan, kami sebenarnya awalnya hanya pre-marriage beauty care sama bridal makeup saja gitu. Namun sekarang alhamdulillah sudah bekerja sama dengan beberapa vendor yang ada di daerah Kansai untuk membantu juga dalam pelaksanaan pesta pernikahan gitu ya. Kan kalau akad memang itu urusan dari klien dengan pihak KJRI gitu ya. Nah, untuk pelaksanaan ada resepsi dan segala macamnya itu kami yang membantu seperti itu. Jadi ini adalah beberapa paket yang bisa diambil. Tadi awalnya saya jelaskan hanya ada pre-marriage untuk treatment ya sama make up, kemudian sekarang nambah lagi karena banyak sekali minta sekalian satu paket, akhirnya kita punya beberapa vendor bekerja sama dalam hal wedding fotografinya, kemudian catering, kemudian souvenir, dekorasi, kemudian kita ada tim khusus bagi yang memang ingin dibantu masalah MC dan segala macamnya pada saat resepsi, itu kita ada timnya sendiri dan juga misalnya kalau ada butuh untuk kue pernikahan gitu ya. Ini yang sudah pernah kami bantu gitu ya untuk beberapa klien kami di daerah Kansai dan sekitarnya. Jadi memang kenapa Hajime Wedding Organizer ini lahir adalah karena banyaknya juga ingin melaksanakan pernikahan dengan konsep Islami gitu ya, seperti itu. Jadi memang kami punya sedikit ada persyaratan tertentu, masalah make up pun kita emang agak ketat gitu ya. Kemudian bahan-bahan yang kami pakai, make up-nya gitu dan segala macamnya itu sudah kami konfirmasi bahwa ini muslim friendly atau memang kami utamakan itu sudah bersertifikat halal gitu. Jadi memang bagi yang menggunakan jasa kami pastikan, kami sangat usahakan prioritaskan itu semuanya halal dan thayyib terkait dengan yang digunakan oleh pengantin ya seperti itu. Kemudian ini beberapa klien yang sudah pernah kami bantu untuk pernikahannya. Mungkin tidak semua terdokumentasi di sini ya, karena memang ada yang tidak mau dipublikasikan gitu ya, seperti itu. Jadi memang sekali lagi Hajime Wedding Organizer ini di bawah naungan perusahaan Hajime Skincare and Herb. Ini memang fokus untuk membantu pelaksanaan pernikahan untuk para diaspora Indonesia yang berada di daerah Kansai dan sekitarnya yang melangsungkan pernikahannya di daerah Kansai gitu. Jadi silakan bagi para single lillah atau diaspora Indonesia di sini yang memang punya rencana menikah di Jepang dan ingin dibantu pernikahannya, ini dalam hal resepsi ya, kalau misalnya kayak tadi persyaratan untuk pernikahannya dalam hal masalah dengan KJRI itu memang urusan para mempelai sendiri gitu ya. Tapi kami membantu untuk pelaksanaannya jika memang ingin menciptakan sebuah pernikahan yang memorable gitu ya. Karena ini kan akad itu adalah sesuatu yang sangat sakral gitu ya. Dan biasanya kalau resepsi di Jepang kan lebih intimate gitu ya pernikahannya gitu. Jadi bagi single lillah yang membutuhkan informasi boleh silakan kontak nomor di sini atau email ataupun bisa ke Instagram hajimejapan.wo. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan khawatir. Kami akan bantu juga untuk masalah planning. Misalnya budgetingnya cuma segini, kita bisa bantu kira-kira
apa saja yang bisa dilaksanakan dengan budgeting segitu. Jadi kita benar-benar bisa membantu para diaspora Indonesia yang memang memiliki rencana menikah di Jepang. Ya, terima kasih Mas Afif atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan kepada Mas Afif selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mbak Seli atas informasinya terkait Hajime Wedding Organizer. Nah, dan door prize yang akan diberikan oleh Hajime Wedding Organizer sendiri juga terkait nih soal penyelenggaraan pernikahan di Jepang. Jadi insya Allah Hajime Wedding Organizer akan memberikan door prize berupa voucher wedding package senilai 2.000 yen kepada 3 orang yang hadir, salah 3 orang yang hadir dari para jamaah kita hari ini. Mungkin saya ingin izin minta tolong Pak Makinahari untuk kira-kira memilihkan Pak, kira-kira di antara para penanya yang akan mendapatkan door prize ini Pak. Nah, saya milih satu aja gitu atau gimana? Kalau boleh, tiga-tiganya juga boleh Pak. Sally juga kan mau milih siapa saja. Kalau saya dari Mbak Dewi ya, pertanyaannya terkait nikah siri itu sangat relevan di lapangan, sangat real dan juga tentang wali. Mohon izin, Mas, boleh nggak saya sedikit aja menambahkan ya? Iya. Ada yang terlupa terkait wali. Jadi kan pertanyaannya wali tidak hadir. Ini bagaimana kalau yang tidak punya wali? Jadi kalau yang wali nasabnya tidak ada, sudah tidak punya ayah, tidak punya kakek, tidak punya saudara laki-laki, tidak punya paman, dan memang tidak ada, itu silahkan juga membuat surat keterangan di kelurahan dan di KUA ya. Kalau walinya tidak ada. Kalau walinya tidak ada, maka otomatis yang akan menjadi wali adalah wali hakim. Jadi kalau di hadis tadi ada lanjutannya, la nikaha illa biwaliyin. Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Fasultonu waliyu man la waliyalah. Maka negara akan menjadi wali bagi mereka yang tidak punya wali. Yang tidak punya wali termasuk misalkan kalau yang mempelai perempuannya orang Jepang, yang mu'alaf, keluarganya tidak ada yang beragama Islam, maka dengan otomatis Hajari yang akan menjadi walinya. Atau siapapun pokoknya yang mu'alaf, yang keluarga tidak ada yang beragama Islam, Hajari yang akan menjadi walinya. Penghulu dari negara yang akan menjadi walinya. Atau yang walinya tidak ada, artinya sudah terputus nasabnya, tidak ada walinya, tadi dengan catatan dan surat keterangan. Atau walinya tidak diketahui, kan ada yang tidak semua orang beruntung dalam kehidupan. Ada yang kemudian dari sejak kecil sudah berpisah dengan orang tuanya, dengan ayahnya, dia tinggal dengan ibunya. Dan ini kejadian juga. Tidak ditemukan, bahkan sampai menjelang akad nikah di Kajari, tidak bisa dilacak ayahnya, maka itu sama. Silahkan membuat surat keterangan, nanti berdasarkan surat itu kami akan Kajari akan menjadi walinya. Atau kalau walinya tidak mau menikahkan, ada namanya wali adol. Kalau wali nasab tidak mau menikahkan, maka kalau itu agak panjang prosesnya, silahkan diurus di Indonesia sampai ke pengadilan agama ya. Nanti pengadilan agama yang akan menunjuk misalnya penghulu Kajari sebagai walinya. Mungkin demikian Mas Afif tambahannya. Tadi terlewat. Oke Pak, Makimahari. Makasih banyak Pak atas tambahannya tadi, benar-benar luar biasa. Mungkin 2 orang lagi Pak, kira-kira. Ini door prize-nya untuk 3 orang nih Pak. Aduh. Mungkin dari Hajime, Ustazah Seli yang memilih ya. Oh gitu, oke. Mbak Seli, kira-kira Mbak, 1 orang, mungkin 1 orang lagi saya akan serahkan ke Muslim Osaka, 1 lagi. Nah, Jadi boleh. adil, masing-masing 1. Iya, mungkin kalau dari kami yang raise hand pertama aja Mas Afif, siapa ya Mas? Oh, Mas Rafli. Iya, boleh Adian. Mas Raffi. Oke, makasih banyak Teh Seli. Mungkin untuk dari Muslim Osaka, saya diserahkan ke Mas Doni, kira-kira.
Mungkin Mas Didit ya kalau menurut saya ya. Oke, Karena Mas. itu teknis pertanyaannya. Mungkin relevan. Baik, terima kasih banyak Mas Doni. Jadi selamat buat Mas Rafli, Mbak Dewi, dan Mas Didit. Selamat mendapatkan door prize wedding dari Hajime Wedding Organizer. Mohon setelah acara selesai untuk tetap stay di Zoom ini karena kita akan meminta kontak lebih lanjutnya. Oke, setelah selesai pengumuman soal door prize ini, kita telah hampir sampai di penghujung acara kita pada malam hari ini. Mungkin sebelum sesi foto bersama, saya ingin atas nama Muslim Osaka ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Makinahari atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam pengajian hari ini. Dan ada pemberian sertifikat. Mohon maaf Pak, untuk saat ini masih online sertifikatnya. Nanti akan kami urus lebih lanjut. Mungkin dari Mas Arvin, kira-kira bisa disiapkan sertifikatnya. Oke, mungkin saya share dari sini ya. Jadi sertifikat penghargaan diberikan kepada Bapak Muhammad Makinahari atas keikutsertaannya sebagai pemateri dalam acara kajian Muslim Osaka bersama Hajime Skincare and Herb pada tanggal 28 Juli 2024. Dari atas nama Ketua Muslim Osaka, Doni Ramadan, dan Owner Hajime Skincare and Herb, Sally Septian Dewi. Terima kasih banyak kepada Pak Muhammad Makinahari. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mbak Sally dan jajarannya di Hajime Skincare and Herb atas bantuannya dalam bekerja sama dengan Muslim Osaka untuk mengadakan pengajian pada hari ini. Akhir kata, terima kasih atas perhatian dan kehadiran teman-teman semua. Mungkin kita tutup dengan pertama sesi foto bersama. Jadi bagi para jamaah sekalian yang bisa on camera, saya mohon untuk menyalakan kameranya. Dan saya mohon minta tolong kepada Mas Arvin untuk memulai sesi foto bersamanya. Silakan Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Afif. Untuk sesi foto kali ini akan dijalankan sebanyak 2 kali karena ada 2 peserta karena ada 2 kolom di sini. Jadi untuk peserta yang pertama disiapkan terlebih dahulu kameranya untuk di on cam kan sekarang juga. Baik, untuk yang slide pertama siapkan 1, 2. Baik, dan untuk yang kedua 1, 2. Oke, sudah cukup. Saya kembalikan lagi ke Mas Afif. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Arvin. Baik, kita telah sampai pada penghujung acara hari ini. Terima kasih banyak dan semoga saya harapkan semua jamaah yang hadir pada hari ini mendapatkan hikmah dan ilmu yang sangat bermanfaat ya dari penyampaian Pak Makinahari pada hari ini. Untuk konten yang telah disampaikan Pak Maki sudah di-share oleh Pak Makinahari di kolom chat Zoom room kita pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي
يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التبارك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التبارك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التبارك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى رحمن الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التبارك تجري هيا وبها كل الدعاء إلى
على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدهار. هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار. مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج